آپ دیکھ رہے ہیں اردو چینل میں آپ کا میزبان محتشم شام پیش ہیں آج کی سرخی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں زلزلے سے حادثات میں 9 افراد جاں بحق اور 47 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 21 خواتین 7 بچے شامل۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ زلزلے سے 36 دیواریں اور گھر گرنے کے واقعات پیش آئے۔ مختلف اضلاع میں 20 گھروں کی جزوی نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی صوبہ میں 9 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جن میں 5 مرد، 2 خواتین، 2 بچے شامل ہیں، جبکہ مختلف حادثات میں 47 افراد زخمی ہوئے۔ صوبے بھر میں 20 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ڈیلی پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ریکٹر سکیل کے مطابق زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 180 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ آزاد کشمیر کو ہاٹ صوبائی اور راولپنڈی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے دوران لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور عمارتوں سے باہر۔ ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ علاقے میں سڑک حادثے میں زخمی ہونے والے ایک اور غیر مقامی مزدور زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جس سے مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جھارکھنڈ کے علی حسن انصاری نے بدھ کی صبح سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ یاد رہے کہ 18 مارچ کو اونتی پورہ علاقے میں سڑک حادثہ پیش آیا تھا، جس میں 5 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اونتی پورہ میں قومی شاہراہ پر ایک بس پلٹ گئی۔ 4 افراد موقع پر ہی لقمہ اجل بن گئے، جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بارڈر سیکورٹی فورسز نے جموں کشمیر کے سانبا ضلع میں بین الاقوامی سرحد کے قریب ایک پاکستانی ڈرون پر فائرنگ کی، جس کے بعد بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی گئی۔ دفاعی ترجمان نے بتایا کہ رام گڑھ سب سیکٹر میں چم لیال سرحد چوکی پر تعینات بی ایس ایف کے اہلکاروں نے صبح 2:30 کے قریب پاکستان کے قریبی سے سرحد کی طرف سے بڑھتی ہوا میں ایک ٹمٹماتی ہوئی لال بتی دیکھی اور اسے نیچے گرانے کے لیے 2 درجن سے زائد گولیاں چلائی۔ انہوں نے کہا کہ فائرنگ کے مشتبہ ڈرون واپس چلا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپوال اور نارائن پور سرحدی چوکیوں سے متصل اگلے دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا گیا تاکہ ڈرون کے ذریعے گرائی گئی اشیاء کو برآمد کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ دگ چنی، سپوال اور آسام پور گاؤں میں کھلے میدانوں کی بی ایس ایف کے اہلکار تلاشی کر رہے ہیں، جنہیں آپریشن کے لیے بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے سرمائی راجدھانی جموں کی بٹھنڈی علاقے میں مقامی لوگوں نے ایک مشتبہ نوجوان کو درد بوجھ کر پولیس کے حوالے کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بدھ کی صبح بٹھنڈی علاقے میں مقامی لوگوں نے ایک نوجوان کو مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا، چنانچہ پولیس ٹیم جائے موقع پر پہنچی اور مشتبہ نوجوان کو پوچھ تاچھ کی خاطر حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ نوجوان کے ساتھ پوچھ تاچھ کے بعد ہی اس بارے میں مزید کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے سانبا کے ضلع کے ترور گاؤں میں بدھ کی صبح 22 سالہ نوجوان کی لاش برآمد کی گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بدھ کی صبح ترور گاؤں میں چند مقامی افراد نے ایک نوجوان کی لاش دیکھی اور اس بارے میں پولیس کو مطلع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او سنیل شرما کی سربراہی میں پولیس ٹیم جائے موقع پر پہنچی اور لاش کو تحویل میں لے لیا۔ متوفی کی شناخت سبھاش چندر ساکن راجوری کے بطور ہوئی ہے۔ پولیس نے قانونی اور طبی لوازمات پورے کرنے کے بعد لاش وارثین کے حوالے کی۔ ضلع پونچھ کے مہنڈر میں گزشتہ رات زلزلے کے شدید جھٹکوں کے بعد مبینہ طور پر آج صبح ایک کچا مکان منہدم ہونے سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔
सरकारी ज़राए ने बताया कि मेहंडर के मनकोट इलाके के बलनोई गांव में गुज़िश्ता रात 6.6 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से मकान में दरारें पड़ गई, जिसके बाद बुध की सुबह मकान मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में एक खातून को मामूली चोटें आईं। जख्मी खातून की शिनाख्त आसिया परवीन ज़ौजा मोहम्मद बशारत के तौर पर हुई है। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि खातून को मामूली चोटें आईं, उसे इलाज के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ज़लज़ले से मकान को नुकसान पहुंचने के दावों की तस्दीक की जा रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमी यूम शजरकारी के मौका पर 3 खित्तों के अवाम से तलकीन की है कि वो माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, मसाजिद, सहनों और आम शाहराहों के इर्द गिर्द पौधे नस्ब करने पर जोर दिया। उन देहात में रहने वाले लोगों से तलकीन की कि वो शजरकारी की जारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में दरख्त लगाने की अहमियत पर बहुत काफ़ी जोर दिया गया है और हमारे पीर कामिल हज़रत शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी अलमदार कश्मीर ने अपने कलाम में फरमाया, अन पोश तिल यिल वन पोश पर अमल करके जंगलात की हिफाजत और सब सोने की दौलत को बढ़ावा देने की तरफ तवज्जो देना हर ज़ी शऊर शहरी का फ़र्ज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो रहा है और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद एक बार फिर पुरानी तहजीब और रिवायात की तरफ लौट रहा है। वज़ीर दाखिला ने इन बातों का इजहार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा ज़िले में माँ शारदा देवी मंदिर का इफ्तिताह करने के बाद किया। शाह ने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सकाफ़त के अहिया के लिए बहुत से मंदिरों और अक़ीदे के मराकज़ की तजदीद व मुरम्मत कर रही है। वज़ीर ने कहा कि शारदा पीठ भारत के सकाफ़ती, मजहबी और तालीमी वर्से का एक तारीखी मरकज़। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कोशिशों की तारीफ की, जो कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिस जोश के साथ जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने वज़ीर आज़म मोदी के तमाम फ्लैगशिप स्कीमों को नाफिज करने के लिए काम किया, काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में सनती सरमायाकारी लाने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। पीडीपी की सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जुमेरात को कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को वापस बहाल नहीं किया जाता, वो ऐसी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक दफ़ा 370 बहाल नहीं होता, मैं कभी असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। ये मेरे लिए ज़्यादा जज्बाती मसला है। उन्होंने कहा कि जब भी मैंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया, ये 2 आइनों के तहत था, भारत का आइन और जम्मू कश्मीर का आइन, एक ही वक्त में 2 झंडों के साथ। ये मेरे लिए ज़्यादा जज्बाती मसला है। याद रहे कि मरकज़ ने अगस्त 2019 में भारत के आइन के दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया था, जिसने रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी थी। इस इक़दाम की मुख्तलिफ जमात बशमूल महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने मुखालफत की। सरहदी ज़िला पुंछ में भी आलमी यूम आब पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस हवाले से जल शक्ति मिशन की जानिब से पुंछ में एक मेगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला ऑफिसरान के अलावा माहिरीन ने शिरकत की। इस दौरान पानी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिला में तबादला ख्याल किया गया, जबकि ऑफिसरान ने इस दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी आवाम को रोशनास किया। जो डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इंद्रजीत साहब की देख रेख में जो चल रहा है, इसी के तहत हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये पानी हर घर नल पहुँचाने का जो काम शुरू किया है, उसके तहत हमने विलेज एक्शन कमेटी बनाई है। विलेज एक्शन कमेटी जो है हर गांव
अपने विलेज के लेवल का पानी का एक्शन प्लान बनाती हैं और जो पानी समिति जो है हर गांव में इसकी चेयरपर्सन पंचायत सरपंच होंगे और भी लोग नामजद किए जाते हैं वहाँ पे, जिसमें कम से कम 50% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, वही अपना विलेज एक्शन प्लान बनाएगी और उन्हीं की देख रेख में पानी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है। थैंक यू सर। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान वक्त की महती शाम और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने खास से लाजमी नवाजें। खुदा हाफ़िज़।